എല്ലാവർക്കും വിദ്യാ PSC അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സോ ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസേഴ്സിൽ. സോ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ തവണയായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പറയണേക്കാട്ടും നല്ലത്. എക്സാംസ് വളരെയധികം അടുത്തിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും കുറെ പേര് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തെറ്റ് പഠിക്കരുത് എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് മാറ്റി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുവാണ്. So kindly follow me. Okay. So the objective of Wildlife Protection Act 1972 is all of the above. That is to preserve the biodiversity, protection and conservation of wildlife, to maintain essential ecological and life supporting systems. The first major environmental protection law promulgated in India was Environmental Act. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ടിരുന്നത് വാട്ടർ ആക്ട് ആയിരുന്നു. ശരിയാണ്, വാട്ടർ ആക്ട് ആണ് ആദ്യത്തെ ആക്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. പക്ഷെ എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് എന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് എൻവയോൺമെന്റൽ ആക്ട് ആണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ കേട്ടോ. Methods used for softening water containing permanent hardness are all the above. That is lime soda process, zeolite process, reverse osmosis process. In which of the following sound travels fast? That is solid. Thinner particle responsible for deteriorating the air quality resulting in the damage of vital body organs are referred as 2.5. PM എന്ന് പറയുന്നത് particulate matter കേട്ടോ. Particulate matter 2.5 mm. Transboundary pollution or acid rain is caused by nitrogen oxide and sulfur dioxide. Kyoto Protocol, an agreement signed by various countries, is associated with clean environment and climate change. The heat of hydration of cement can be reduced by reducing the proportion of C3A, that is tricalcium aluminate. Rainbow is formed due to internal reflection and dispersion. The discharge through V notch is proportional to H raised to 5/2. The head loss in turbulent flow in pipe varies approximately as the square of the velocity. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് HF is equal to 4FLV square divided by 2G D. Okay. അപ്പം ഇതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ 4FLV square by 2GD. So it is head loss is nearly proportional to V square. ശരിക്കും fully proportional ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോളോ ചെയ്യാം. Okay. So next one. Which of the following is used for measurement of discharge? Answer is venturimeter. Next is, for a given energy E, the critical depth YE for a rectangular channel section is equal to 2/3 E. Electrostatic precipitators remove particulate matter. When environmental lapse rate is more than adiabatic lapse rate, then environment is said to be unstable. The matching the list. The answer is A1. അതായത് electrostatic precipitator cause particle. B cyclones വന്നിട്ട് fine dust തന്നെയാണ്. Wet scrubbers gas. Adsorbers sulfur dioxide. The distribution system in water supply is designed on the basis of greater of B and C, that is greater of the average daily demand and peak hourly demand. A Rani well, largely used for tapping groundwater for public supplies, receives groundwater from radial horizontal collectors. The velocity of flow in a sedimentation tank is generally kept at 0.3 meter per minute.
Which of the following process of softening water may require recarbonation? Lime soda process. In water supply, a jar test is performed to obtain optimal dose of coagulant to be used in coagulation process. EDTA, that is ethylene diamine tetraacetic acid solution, is used to determine hardness in water. The most common cause of acidity in water is carbon dioxide. A rectangular sedimentation tank, tank having dimensions 20 meter long, 5 meter wide and 3 meter deep, passes 3 million liters of water per day. The detention period of the tank would be 2.4 hours. ഇങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. The volume of the tank നമുക്കറിയാം L into V into H. Okay, അപ്പം 300 meter cube കിട്ടി. അത് million liters per day ആണ് ട്ടോ. അപ്പം million liters per day 3 into 10 raised to 3 meter cube per day ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. Okay, so ഇനി അടുത്ത ഡിറ്റൻഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിസ്ചാർജ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 300 വോളിയം നമുക്കറിയാം 300 ആണെന്ന് മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അത് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 into 1000. ഓക്കെ, 3 into 1000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കേട്ടോ ഡിസ്ചാർജ് 3 million liters per day. അപ്പം 3 into 1000 നമുക്ക് ആൻസർ 1/10 കിട്ടും. ഇനി അത് അവേഴ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആൻസർ ഡേയിലാണ്, അപ്പോൾ നമ്മളത് അവേഴ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതാണ് 2.4 hours. A raw water supply of 12 into 10 raised to 6 liters per day to be disinfected with chlorine dose of 1 mg per liter. The quantity of bleaching powder containing 30% available chlorine requires for disinfection per year would be, that is in kg. Answer is 14600 kg per year. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. വാട്ടർ സപ്ലൈ തന്നിട്ടുണ്ട്, ക്ലോറിൻ ഡോസ് തന്നിട്ടുണ്ട് 1 mg per ലിറ്ററിന്. അതായത് 30% നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവൈലബിൾ ക്ലോറിൻ 30% മീൻസ് 30 കിലോ, അതായത് 30 കിലോ ക്ലോറിൻ 100 kg ഓഫ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ. 100 kg ഓഫ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിന്റെ ഉള്ളില് 30 kgയും ക്ലോറിൻ ആയിരിക്കും എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. 30% ഓഫ് അവൈലബിൾ ക്ലോറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്ലോറിൻ റിക്വയർഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്ലോറിൻ ഡോസ് ഇൻറ്റു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ. ഓക്കെ, അപ്പം എത്ര ക്ലോറിൻ വേണമെന്നുള്ളത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്ലോറിൻ റിക്വയർഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്ലോറിൻ ഡോസ് നമുക്കറിയാം. അപ്പം ക്ലോറിൻ ഡോസ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് 1 mg per ലിറ്റർ ഇല്ലേ. അപ്പം ക്ലോറിൻ ഡോസ് ഇൻറ്റു quantity of water എന്താ 12 into 10 raised to 6 liters per day. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് mg per ലിറ്ററിലേക്കാണ്. നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ, കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം. അപ്പൊ ഇതിലിപ്പം ലിറ്റേഴ്സ് ആണ്, അതിന് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം ലിറ്റേഴ്സ് ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് mg per day എന്ന് തന്നെ ആൻസർ വന്നു നമുക്ക്. ഓക്കെ, ഇനി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തായി, ഈ 12 into 10 raised to 6 ആണ്. 10 raised to 6 into 100 kg 30% ക്ലോറിൻ ആണ്. അപ്പൊ 100/30. You will get 40 into 10 raised to 6 mg per day. അപ്പൊ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഫോർ ആൻ ഇയർ എന്തായി, ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഇത്രയും ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ 365 ഡേയ്സിന് 40 into 10 raised to 6. അപ്പൊ you will be getting an answer 14,600. ഓക്കെ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഇതാണ്. അതായത് നമുക്ക് പെർസെന്റേജ് എത്രയാ തന്നിരിക്കുന്നത്, 50% എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, 50 kg ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഇൻ 100 kg ഓഫ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ. ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ഈസി ആയിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, while designing the sewer, the flow velocity at the full design depth is generally kept at actually 0.9 meter per second എന്നൊക്കെയാണ് വരാറ്. ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അങ്ങനെ തന്നിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 1 meter per second ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആൻസർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം. ഇത് സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കുറെ കറക്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അത് കറക്ഷൻസ് അങ്ങനെ വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ആ കറക്ഷൻസ് വാല്യുവേഷൻ വന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാഞ്ഞത്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിടുന്നത്.
So the answer, as compared to the slow sand filters, rapid sand filters give lesser efficiency in then higher filtration rate. Higher filtration rate slow sand filters as compared to slow sand filters, rapid sand filters higher filtration rate ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ബാക്ടീരിയ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള എഫിഷ്യൻസി കുറവാണ് compared to slow sand filters. Okay, bacteria lesser efficiency in removal of bacteria, rapid sand filters. Okay. A polluted stream undergoes self-purification in 4 zones. അപ്പോൾ അത് ഏത് 4 zones അത് എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വന്നിട്ട് സോൺ ഓഫ് ഡീഗ്രഡേഷൻ. ഫസ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് സോൺ ഓഫ് ഡീഗ്രഡേഷൻ. Okay, zone of degradation in the first one. Then second order വന്നിട്ട് zone of active decomposition. Okay, ഇതാണ് അടുത്ത ഓർഡർ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ഓർഡർ zone of റിക്കവറി, തേർഡ് ഓർഡർ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് zone of clean water. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഓർഡർ. അപ്പൊ ആൻസർ 1, 3, 2 and 4. ഓക്കെ, a given sludge with 99% water or 99% moisture is x times more bulky than with 98% moisture, where x is, answer is 2. എങ്ങനെ വന്നേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ V2 by V1 is equal to 100 minus P1 by 100 minus P2. 100 minus P1 P2 നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 99 98%. ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോയ്സ്ചർ സ്ലഡ്ജിന്റെ വോളിയം V1 is equal to x times V2 എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ x is equal to 2. ഇനി മാച്ച് ദ ലിസ്റ്റ്. Match the list. Answer is first one A4. Okay, first one A4. A4, B3, C2. അതായത് A large floating matter screens ആണ്. സ്ക്രീൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് കളയുന്നത്. പിന്നെ സസ്പെൻഡഡ് ഇൻഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഗ്രിഡ് ചേംബറും, സസ്പെൻഡഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ പ്രൈമറി ക്ലാരിഫയർ, പിന്നെ ഡിസോൾവ്ഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽട്ടർ. Consider the following data for design of grid chamber of a sewage treatment plant. For flow through horizontal velocity of particles 0.25 meter per second, horizontal velocity തന്നിട്ടുണ്ട്, detention time 1 minute, settling velocity 0.2 meter per second. Based on the following data, find the length of the chamber. നമുക്ക് ഡിസൈൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാധാരണ വരാറുണ്ട്. സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിസൈൻ ഫുൾ ആയിട്ട് ചോദിക്കില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈനിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ചെറിയൊരു പോർഷനിലേക്ക് ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക. ഓക്കെ, സോ ആൻസർ 15 മീറ്റർ. ഇതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് നോക്കാം. ദ തിയററ്റിക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു എന്താണ് velocity into time ആണ്. Okay, so here 0.25 ആണ് velocity into time, that is 60 seconds എന്നുള്ളത്. You will get the answer 15 minutes. കാരണം ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം 1 minute തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, 0.25 meter per second അല്ലേ, അപ്പൊ നമ്മൾ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതിയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ആൻസർ 15 meter എന്ന് കിട്ടി. For domestic sewage, the ratio of 5-day BOD at 20 degrees Celsius to ultimate BOD is about 2/3. BOD is preferred to COD because ഇതിന്റെ മിക്ക ആൻസറുകളും നമുക്ക് ഏകദേശം റിലേറ്റബിൾ ആയിട്ട് തോന്നും. BOD ടെസ്റ്റ് is easier to perform and gives more reliable result. അതും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ മോർ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് BOD relates specifically to putrescible organic matter. A 1% solution of sewage sample is incubated for 5 days at 20 degrees Celsius. The deposition of oxygen was found to be 2 parts per million. BOD 5 days at 20 degrees Celsius of sewage is, answer is 200 ppm. Then the calculation for another, the BOD initial dissolved oxygen minus final dissolved oxygen into dilution factor. Dilution factor എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ volume of diluted sample divided volume of undiluted sample.
ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നിട്ട് വോളിയം ഓഫ് ഡൈല്യൂട്ടഡ് സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് 100 എടുക്കാറുണ്ട്. ആൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട് 1%. അപ്പം ഡയല്യൂഷൻ ഫാക്ടർ നമുക്ക് 100 കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി ഡെപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ. ഓക്സിജന്റെ ഡെപ്ലീഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനിഷ്യൽ BOD മൈനസ് ഫൈനൽ BOD ആണ്. അപ്പൊ അത് 2 parts per million തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡെപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് 2 parts per million തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതും കിട്ടി. അപ്പം ഇനി BOD 5 days അറിയാലോ എന്താണ്, ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിഷ്യൽ ഡെപ്ലീഷൻ ഫാക്ടർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻറ്റു ഡൈല്യൂഷൻ ഫാക്ടർ, അതായത് ഇനിഷ്യൽ ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ മൈനസ് ഫൈനൽ ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ ഇൻറ്റു ഡൈല്യൂഷൻ ഫാക്ടർ. യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ 200 ppm. For oxidation bonds, the detention time is equal to 2 to 6 weeks. The answer is actually it is 1, 3 and 4. Options 1, 3 and 4. Organic loading is generally more than 100 kg per hectare per day. The answer is തെറ്റാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ ഈ above statements ൽ correct ആണ്. ഇനി join the list. Answer is D ആണ്. So MLSS, okay, mixed liquor suspended solids ആണത്. The activated sludge process, settling of biomass, secondary settling tank, removal of solids, primary settling tank, then recycling of effluent, trickling, filter. Leachate is a colored liquid that comes out of. ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആക്ച്വലി സാനിറ്ററി ലാൻഡ് ഫില്ലും ഒരു ആൻസർ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അതിനിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ആൻസർ ഇൻഫോഫ് ടാങ്ക് ആണ്. ഇൻഫോഫ് ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോർമൽ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിന് തന്നെ മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാങ്കിനാണ് ഇൻഫോഫ് ടാങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഫോഫ് ടാങ്ക്സിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ലീച്ചേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ കളേർഡ് ലിക്വിഡ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ. സാനിറ്ററി ലാൻഡ് ഫില്ല് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദി സീവേജ്, സാനിറ്ററി ലാൻഡ് ഫില്ലിന്റെ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദി സീവേജ് അതിന്റെ ലീച്ചേറ്റ് വരാനും വരാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ഇൻഫോഫ് ടാങ്ക് ആണ്. പിന്നെ ഈ ഓപ്ഷനിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ട് മറ്റൊരു സാധനമുണ്ട്, കമ്പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. കമ്പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഈ കമ്പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനും ഇൻഫോഫ് ടാങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതായിരുന്നു ആൻസർ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആൻസർ ഇസ് ഇൻഫോഫ് ടാങ്ക്. A filter of size 10 meter into 8 meter is filtering 12 million liters of water in 24 hours period. The filter is backwashed at the rate of 700 liters per minute per meter square for 12 minutes. The filtration rate in meter cube per meter square per day and percentage of treated water used in backwashing is given by. Answer is 150 and 5.6. Okay. ഓക്കെ, സോ ഈ പ്രോബ്ലം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പം ഏരിയ ഓഫ് ദ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ഫിൽറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഫിൽട്രേഷൻ. അപ്പൊ റേറ്റ് ഓഫ് ഫിൽട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട്. അപ്പൊ റേറ്റ് ഓഫ് ഫിൽട്രേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ടർ ഫിൽറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഫിൽറ്റർ. ഏരിയ ഓഫ് ദ ഫിൽറ്റർ നമുക്കറിയാം ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് 10 മീറ്റർ ബൈ 8 മീറ്റർ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ 150 മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ ഡേ എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ക്ലീനിങ്. ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് 700 liters per meter square per minute for 12 minutes. അപ്പൊ 12 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ യൂസ് ഫോർ ക്ലീനിങ് എന്തായി? 12 മിനിറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നു. എത്ര എം സ്ക്വയർ, അത് എത്ര ഏരിയ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എടുക്കണം? 10 into 8. ഓക്കെ, അത്രയാണ് ലെങ്ത്. 10 into 8 നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എടുക്കണം. ഇതിപ്പോ മിനിറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മിനിറ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ 700 into 10 into 8 into 12. അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയാ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ടു ബി ക്ലീൻഡ് എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാഷ് വാട്ടർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ദി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഫിൽറ്റേർഡ് വാട്ടർ. നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പെർസെന്റേജ് ആയിരുന്നു. പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഫിൽറ്റേർഡ് വാട്ടർ എന്താണെന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ പെർസെന്റേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ടോട്ടൽ ഫിൽറ്റേർഡ് വാട്ടർ എന്താണ്? 12 into 10⁶. അപ്പം എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ആണോ ക്ലീനിങ്ങിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാട്ടർ യൂസ് ഫോർ ഫിൽറ്റർ ഇൻറ്റു 100. അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ 5.6% കിട്ടും. Okay, in a facultative stabilization pond, the sewage treated by dual action of bacteria and anaerobic bacteria. The maximum efficiency of BOD removal is achieved in oxidation ditch.
Select the secondary pollutants among the following. Secondary pollutants എന്ന് പറയുന്നത് പാൻ ഒരു സെക്കൻഡറി പൊല്യൂട്ടന്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഓസോൺ ഒരു സെക്കൻഡറി പൊല്യൂട്ടന്റ് ആണ്. If present in water, chlorination of water does not reduce the dissolved oxygen content. Chlorination വന്ന് dissolved oxygen content remove ചെയ്യുന്നില്ല. The following reactions takes place during anaerobic digestion of organics. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ സീക്വൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. anaerobic digestion of organics ന്റെ anaerobic digestion of organics ന്റെ sequences. First one acid fermentation, അത് കഴിഞ്ഞ് acid regression, അത് കഴിഞ്ഞ് alkaline fermentation, last methane production. Okay, answer is 3, 4, 2, 1. Cold based thermal power stations pollute the atmosphere by adding nitrous oxides, nitrous oxide forms ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, sulfur dioxide, suspended particulate matter and carbon monoxide. On liter of sewage, when allowed to settle for 30 minutes, gives a sludge volume of 27 cm3. If the dry weight of the sludge is 3 grams, then its sludge volume index will be answer 9 ആണ്. ഇതിന്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് നോക്കാം. സെറ്റിൽഡ് സ്ലഡ്ജ് വോളിയം വന്നിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 27 cm3. 27 cm3 ഞാൻ അത് 27 milliliter per liter എന്നാക്കി. ഇനി concentration of suspended solids in mixed liquors, അതായത് 3 grams per liter, 3 gram ആണ് per liter എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം സ്ലഡ്ജ് വോളിയം ഇൻഡെക്സിന്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് V by X, അതായത് V എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റിൽഡ് സ്ലഡ്ജ് വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ X എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സസ്പെൻഡഡ് solids in mixed liquors. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 27/3 9. Which of the following air pollutants are responsible for photochemical smokes? 1 and 3. They are the oxides of nitrogen and unburned hydrocarbons. Aerosol. Aerosol എന്ന് പറയുന്നത് dispersion of small solid or liquid particles in gaseous media. Again ഒരു matching ഉണ്ട്. Match the list. Answer വന്നിട്ട് A3. അതായത് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻസിനറേഷൻ വന്നിട്ട് ഹൈ ഓപ്പറേഷണൽ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ്. പിന്നെ ഡി സാനിറ്ററി ലാൻഡ്ഫിൽ റാറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലൈ ബ്രീഡിംഗ്. പിന്നെ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് C2 ലിമിറ്റഡ് ടു സ്പെഷ്യൽ വേസ്റ്റ് ആൻഡ് സെലക്ടഡ് മെറ്റീരിയൽസ്. പിന്നെ നമ്മൾ സെലക്ടഡ് മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രമല്ലേ കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സാൽവേജ് ബൈ സോർട്ടിംഗ് D1 റിക്വയേഴ്സ് പ്രീ സോർട്ടിംഗ്, ഗ്രൈൻഡിങ് ആൻഡ് ടേണിംഗ്. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത്. സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ വെരി വെൽ വാട്സ്ആപ്പ് മീ. ആൻഡ് ഞങ്ങളുടെ ആപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ്. ആപ്പിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വി ആർ ആഡിങ് ഓൺ. സോ ആൻഡ് നമ്മൾ ക്ലാസ് വന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അസിസ്റ്റന്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ താല്പര്യമുള്ളവർ എൻക്വയറി ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ കം ആൻഡ് ജോയിൻ. പിന്നെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് അപ്ഡേറ്റ്സ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ടെസ്റ്റുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പം സീരീസ് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇനി പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹൈഡ്രോളജി ഒക്കെ തന്നെ വിടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം താങ്ക് യു, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.